नमस्कार दर्शक बंधु मो राजू आपण देखुंत एमआर न्यूज ओडिशा को। आज अक्टोबर 7 तारिख चलतु जानिबा ओडिशा तथा देश विदेशर टॉप न्यूज अपडेट विषय रे। खबर संपूर्ण जानिबा पई वीडियो को शेष जाए देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करुतिले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु, जहाद्वारा आज दिनर समस्त सठिक सूचना आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे पाइपारिबे। चलंतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकेबा। पीएम और सीएम किसान को नहीं आसिला कृषि खबर। बड़ बयान देले कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी। से कहते जे योजनार बाद पड़ते पुणी सामिल हो पारे चाषी। योजनार बाद पड़ता हिताधिकारी को पीएम किसान योजन पुणी सामिल करा जनसेवा केन्द्र को जाई एने पुणी थे आवेदन करें बोली जमापड़ी। नवेम्बर 8 तारिख जाए रही आवेदन प्रक्रिया। एने सचिव पाढ़ी सूचना देइचंती। चाषी आसिला कृषि खबर। एकाउंट को टंका पटेले केंद्र सरकार। आज पीएम किसान सम्मान निधि टंका एकाउंट को पठाई मोदी सरकार बोली जमापड़ी। जदि आपण पीएम किसान हिताधिकारी तेबे जल्दी एकाउंट को जाए अकाउंट चेक करंतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती बाबद 20,000 कोटी टंका चाषी एकाउंट को पठाई बोली खबर मिले। परवर्ती खबर। दशम पास करते सुवर्ण सुजोग। रेलवे रे 14,298 पदवी पर आरंभ है निजुक्ति। जानतु करेंगे किपरि आवेदन। रेलवे निजुक्ति बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन पदवी रे निजुक्ति पर आवेदन प्रक्रिया पुनः आरंभ करने को विज्ञप्ति जारी कर सूचना मिले। आग्रही प्राप्ति माने आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई आवेदन करें। जो प्राप्ति माने पूर्वर आवेदन करिसंती सेमानंकु पुनर्बार आवेदन करिवार आवश्यकता नहीं बोली सूचना मिले। यह पूर्वर यह प्रक्रिया मार्च 9 रु 8 एप्रिल 2024 पर्यंत चलता बेले जो 9,144 पोस्ट पर आवेदन करा जायतिला। या परे रेल निजुक्ति बोर्ड पोस्ट संख्यक 5,154 वृद्धि करिछि बोली जमापड़ी। वर्तमान मोट 14,298 पदवी रे निजुक्ति करा आवेदन पाई शेष तारीख 16 अक्टोबर 2024 बोली खबर मिले। परवर्ती खबर। 9 तारिख रे पुणी मिलिबो सुभद्रा टंका। खूब शीघ्र परीक्षण पाई खाता को आसीबो 1 टंका। बारिपदारे मुख्यमंत्री हिताधिकारी अकाउंट को पठाइबे टंका। एतर 40 लाख अधिक महिला उपकृत हेबे। एथिपाई प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली सूचना मिले। आसंता 9 तारिख रे आसीबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती द्वितीय पर्याय टंका। बारिपदारे मुख्यमंत्री हिताधिकारी अकाउंट को पठाइबे टंका। एतर 40 लाख अधिक महिला उपकृत हेबे। एथिपाई प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि बोली सूचना मिले। प्रथम पर्याय पर टंका मिलवा पूर्व हिताधिकारी अकाउंट को आसीबो 1 टंका। एपर्यंत पाखापाखि 1 कोटी लाख आवेदन कर सारे। सुभद्रा योजन प्रथम पर्यायर 25,11,000 महिला टंका पाइतिला बेले बड़का आवेदनकारी को द्वितीय पर्यायर मिलिबो टंका 40 लाख। हिताधिकारी मध्य ना नथिले भी व्यस्त नहेबाकू आह्वान देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बोली खबर मिले। परवर्ती खबर। जियो यूजरंको पाही दमदार प्लान आनिचंती मुकेश अंबानी। गोटे थर रिचार्ज कले 3 मास जाए नो टेंशन रे चले पारिबे यूजर माने बोली सूचना मिले। रिलायंस जियो एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जार मालिक देशर सबुठु धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो देश में इंटरनेट व्यवहार करने क्षेत्र में क्रांति आनिचंती। खास कर यार लॉन्च पर देश में अनेक लोक इंटरनेट व्यवहार करिचंती। वर्तमान जियोर एक उपरी रिचार्ज प्लान विषय कहवाकू जाऊँ जार फायदा आनी आपण आश्चर्य होइजिबे बोली खबर मिले। परवर्ती खबर। पार्वण रे यात्री भिड़ एड़ेबाकू रेलवाईर प्रयास। विभिन्न स्थान चलाचल करिब स्वतंत्र ट्रेन। पार्वण समय रे ट्रेन यात्री चाहिदा को दृष्टि रखी पूर्वतट रेलपथ द्वारा देश में विभिन्न गंतव्य स्थल को यातायात पाई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाचलर योजना करिसंती बोली जमापड़ी। जहाँ नवेम्बर 2024 शेष सप्ताह पर्यंत चलाचल करिब। एही पदक्षेप पूर्वतट रेलपथ यात्री मानक सुविधाजनक यात्रा विकल्प सुनिश्चित
କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ 5,32,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାୟ 27,000 ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏଣିକି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଜି ରାଉତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ବୁଡ଼ିଯିବ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂକଟ ପରେ ଆଳୁ ମିଶନ ଅବଧିକୁ ବଢ଼େଇଲେ ମୋହନ ସରକାର ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ। ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ଆଳୁ ବିହନ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଳୁ ମିଶନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ବିହନ ଆସିବ। ନଭେମ୍ବରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା କରିବାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଦିଙ୍କ ମନମାନି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ପରେ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀର ରୂପରେଖା ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ 75% ଉପସ୍ଥାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥର 10 ମାର୍କ ବଦଳରେ ଆସିବ 5 ମାର୍କ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେକାରୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୋର୍ଟାଲରେ 12ରୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ସହ ଦେଶରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଲ୍ଲାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ସହ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ରାହୁଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଇନ ଅଣାଯିବ ଏବଂ
ସଂରକ୍ଷଣ 50% ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ଅଟେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଟି20 ସିରିଜରେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 21 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ 12 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦୁବେ ଭାରତର ଟି20 ବଦଳରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, MR ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।